السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ آج کی ویڈیو میں تفصیلی ذکر کریں گے، لیکن بہت سارے بہن بھائیوں کی طرف سے کچھ سوالات ہیں جو خلا کے بارے میں، طلاق کے بارے میں اور بہت سے جو چیزیں ہیں سود وغیرہ کے بارے میں، تو ہم نے ان کو پینڈنگ میں رکھا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے وضو کی ترتیب شروع کی ہے، وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل جو بالکل ضروری ہیں، ان سے ہم فارغ ہو کر پھر بڑے مسائل کی طرف آئیں گے، اور یہ بھی بہت بنیادی مسائل ہیں۔ آج کا جو مسئلہ ہے یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تفصیلی ذکر ہوگا۔ اس سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو دو قسم کی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، دو قسم کی چیزیں، ٹھیک ہے؟ کیا دو قسم کی چیزیں ہیں؟ ایک قسم وہ ہے جو انسان کے وجود سے نکلتا ہے، دوسرا قسم وہ ہے جو انسان کے وجود پر طاری ہوتا ہے۔ پہلا قسم انسان کے وجود یعنی جسم سے نکلنا، جیسے کہ چھوٹا پیشاب ہے، شرمگاہ، اگلی شرمگاہ سے چھوٹا پیشاب نکلا ہے مرد عورت کا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بڑا پیشاب ہے پچھلی شرمگاہ سے عورت مرد یا کسی کا بھی جو انسان ہے اس کا نکلتا ہے، اس بڑے پیشاب سے وضو ٹوٹ جائے گا، چھوٹے پیشاب سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو شرمگاہ ہے عورت مرد کی، اس سے پیشاب کے علاوہ کوئی قطرہ نکلا ہے جس کو کہا جاتا ہے مزی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مزی۔ میں منی کی بات نہیں کر رہا، منی نہیں بلکہ مزی۔ اس مزی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ مزی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، انسان ہے، اس کے اندر دماغ ہے، کئی قسم کی سوچ رکھتا ہے۔ حالانکہ مسلمان مومن کو اپنی سوچ پاکیزہ رکھنی چاہیے، لیکن وسوسہ آنا، یہ آ جاتا ہے، وسوسہ سوچ ہے تو اس کے ذہن میں کچھ غلط خیال آ گیا تو اس کے جسم میں انتشار پیدا ہوا، جس سے قطرہ نکلتا ہے، تری نکلتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے مزی۔ ٹھیک ہو گیا؟ مزی۔ یہ مزی کا نکلنا ہوا، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، کسی کو بھی یہ مزی نکلی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ کپڑے کو لگ گیا تو اس کپڑے کو دھونا ہے، وضو کرنا ہے اور استنجا کرنا ہے اور اپنی نماز پڑھنی، عبادت کرنی ہے، غسل لازم نہیں ہوا۔ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ قاری صاحب اس طرح جو ہے ہماری مزی نکل جاتی ہے تو کیا اس سے غسل ہوگا؟ نہیں، غسل نہیں ہوگا، وضو لازم ہو جائے گا۔ وضو ٹوٹ گیا، آپ نے وضو کرنا ہے اور اس کپڑے کو دھو لینا ہے اور استنجا کرنی ہے کہ جسم پہ لگا ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے، پاک ہو جائے۔ مزی کے علاوہ جو ایک چیز نکلتی ہے وہ جو منی ہے، آپ جانتے ہیں، جس سے غسل لازم ہوتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں ایک چیز ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان وزن اٹھاتا ہے، 1-2 من کی بوری یا کوئی بھی چیز اٹھا لی، وزن آ گیا اوپر سے، اور اسی طریقے سے کوئی اوپر کی چیز ہے، عمارت وغیرہ 1-2 منزل وہاں سے گرا، یا پھر انسان ہے اس کو قبض ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک پریشر لگاتا ہے، ان تمام چیزوں میں پانی نکل جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ودی کہا جاتا ہے، یعنی منی کا حصہ ہے وہ، لیکن بغیر شہوت کے، کوئی شہوت نہیں اس میں۔ قبض تھا، دباؤ اور بوجھ اٹھانے سے، اوپر سے گر پڑنے سے، غشی طاری ہو جانے سے، ان چیزوں سے جب یہ چیز نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا، پریشر آ گیا، وزن آ گیا، اس سے وہ چیز نکلی تو یہ منی ہوتی ہے، اور بغیر شہوت کے۔ تو بغیر شہوت کے جو منی نکلی ہے اس سے غسل لازم نہیں ہوگا، حالانکہ وہی منی ہے جس سے غسل لازم ہوتا ہے اگر شہوت کے ساتھ نکلے، لیکن یہ تو وزن، دباؤ، قبض وغیرہ کی وجہ سے نکلا ہے، تو اس سے آپ نے وہی مزی والا رول ہے کہ آپ نے اس جگہ کو دھو لینا ہے، کپڑے کو دھو لینا ہے اور وضو کر لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ نے سمجھ لیا، بڑا پیشاب ہے، چھوٹا پیشاب، پلس میں یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ بہت سارے مرد جو بھی ہے، عورت ہے، اس میں مسلط ہے، اس کو آگاہی دینا چاہیے، اور مجھ سے تو پرسنل میں یہ سوال ہوتے ہیں تو میں نے ایک سب کے لیے بتا دیا کہ آپ اس چیز کو سمجھیں، تاکہ ساری زندگی جو ہے آپ طریقے سے عبادت کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے جسم سے زخم ہے یا بغیر زخم کٹ جاتا ہے، جسم سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، جمع ہوا خون نہیں، ایسے بہنے والا خون بہا ہے، بہہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ کا وضو ہے تو آپ نے دوبارہ وضو کرنا ہے۔ دانت سے خون نکلا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے انسان ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے اندر جمع ہوا خون ہے، چنے کے برابر یا تھوڑا سا جمع ہوا، اس سے نہیں ٹوٹے گا، جو آ جاتا ہے ناک کے ساتھ، وہ نہیں۔
बहता हुआ खून है तो उससे वज़ू टूटेगा। और इसी तरीके से उल्टी आ गई, है कि मुंह भर कर उल्टी आती है, पूरा मुंह भरा है जिसको इंसान रोक नहीं सकता, बैक नहीं कर सकता वापस, उसको बाहर ही निकालना है, तो ऐसी उल्टी से वज़ू टूट जाएगा। तो ये पहली किस्म थी जो इंसान के वजूद से निकलती है, पेशाब, छोटा पेशाब, बड़ा पेशाब है, खून का निकलना, उल्टी का निकलना, और जो मैंने तफसील बताई अगली शर्मगाह से ये मज़ी वदी का निकलना, एक सोच से, ख्याल से, गलत ख्याल से, और बग़ैर शहवत के जो निकलती है मनी, उससे वज़ू जो है गुस्ल लाजिम नहीं होता। ये वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें थी जो इंसान, पहली किस्म थी। दूसरी किस्म जो इंसान पर तारी होती है, मुसल्लत होती है इंसान पर तारी होना, जैसे कि इंसान सो गया, टेक लगाकर बिल्कुल चित सो गया, या फिर बिल्कुल टेक लगाकर इस तरह कि अगर उसकी जो टेक है जिससे उसने सहारा लगाया हुआ है वो हटा दिया जाए, वो गिर पड़े, मदहोश है, उसको कुछ पता नहीं कि मेरी अगली शर्मगाह से पिछली से क्या निकल रहा है, यानी हवा निकली या नहीं निकली, उसको तो पता नहीं, वो नींद में है। तो यहाँ पर ये हुक्म आएगा कि जब ये नींद से उठेगा तो वज़ू करेगा, फिर अपनी इबादत करेगा। अल्लाह के नबी जो थे अंबिया किराम, उनकी जो है वज़ू जो सोने से वज़ू नहीं टूटता था, लेकिन आम जो शख्स है, हम उम्मती, हमारा जो है सोने से वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि हमें सोने में पता नहीं है कि हमारी वज़ू टूटने वाली चीज़ साबित हुई या नहीं, हमें इल्म नहीं है, तो इसलिए जब उठेंगे तो वज़ू करेंगे। वज़ू सोने से टूट जाता है जब इंसान गहरी नींद में आ जाए। अगर नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बैठा हुआ है, जैसे नमाज में इंसान सजदे रुकू में थोड़ा सा ऊँघता रहता है, अगर नींद का गलबा है तो उसमें जो है वज़ू नहीं टूटेगा, उसको पता है। और इसी तरीके से बेहोशी तारी हो गई, मिर्गी आ जाती है किसी को, कोई मिर्गी का मरीज़ है, मिर्गी में आ गया, या फिर इसी तरीके से बेहोश हो गया, किसी कोई नशा नहीं करता, अचानक से नशा कर लिया, मदहोश हो गया, कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है, तो उस नशे में या मिर्गी आने में या फिर इस तरह बेहोशी तारी हो जाती है, उसको कुछ पता नहीं, दिमाग काम नहीं करता कि मुझे अगली शर्मगाह से या पिछली शर्मगाह से कुछ निकला है या नहीं, तो पता नहीं है, तो इस हालत में भी उसका वज़ू टूट जाएगा, इस हालत में भी उसका वज़ू टूट जाएगा। और इसी तरीके से कहका लगाना नमाज में, नमाज में कहका, देखें मैं आपको समझाता हूँ कि नमाज में है कोई शख्स और उसने कहका लगाया, कहका किसे कहते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक होता है मुस्कुराना, मुस्कुराना, जिससे एक बात बीच में बयान करूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत का गम लिए हुए और दुआएं की इस उम्मत के लिए, और आखिर तक दुआएं करते रहे, और जो है क़यामत में भी बड़ी शफ़ाअत उम्मत के लिए करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस गम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो है कहका नहीं लगाया, सिर्फ मुस्कुराए। एक मरतबा तो इतना जो सिर्फ दांत नज़र आने लगे, एक दो दांत बस, वैसे दांत भी ज़ाहिर नहीं होते थे, सिर्फ मुस्कुराया जाता था। ये सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुस्कुराना। कहका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। कहका जैसे इंसान लगाता है हा 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 हा, इसको कहते हैं कहका, हंसना बड़े ज़ोर से खिलखिलाकर। तो कोई नमाज में इस तरह कहका लगाए, हा 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 हा, हंसे, कोई बात याद आ गई उसको या वैसे उसने, अब किसी और ने भी सुन लिया, इतना बड़ा कहका था, तो इसकी नमाज भी टूट गई, वज़ू भी टूट गया। नमाज भी वज़ू दोनों, वज़ू भी करेगा दोबारा और नमाज पढ़ेगा। कहाँ से हुक्म साबित हुआ? इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था तो कहका लगाया, उसने हंसा ज़ोर से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू करो और दोबारा नमाज पढ़ो। बस यहाँ से ये हुक्म हमने लिया है, और कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि कहका लगाया, हंसा है, उससे वज़ू टूट रहा है, तो हमने कहीं से भी नहीं लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये एक दफ़ा साबित है कि एक शख्स को फरमाया जो उसने कहका लगाया था कि भाई आप जो है वज़ू करें दोबारा और नमाज़ पढ़ें, तो वहाँ से हुक्म हम ये चलेगा उम्मत में, जो भी नमाज में कहका लगाएगा, इतनी ज़ोर से हंस रहा है अल्लाह के सामने इबादत करते हुए, तो अब ये नमाज भी टूट गई, इसका वज़ू भी करेगा और दोबारा ये नमाज अपनी पढ़ेगा, वज़ू इसका टूट चुका है। तो ये तफसीली ज़िक्र था। इसके साथ आखिरी बात है, उसके बाद हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आखिरी बात ये कि जो हम वज़ू कर रहे हैं वो वज़ू का पानी हमारे कपड़ों पर लगता है और जिस्म पर लगता है। बहुत सारे इसको नापाक समझते, बड़ी एहतियात करते हैं कि भाई नहीं दूर दूर से होना चाहिए वज़ू। कोई बात नहीं, आप वज़ू कर रहे हैं, वो वज़ू वाला पानी नापाक नहीं है। हाँ, उसमें पाक करने वाली चीज़ ख़त्म हो चुकी है, यानी उससे कोई और वज़ू नहीं कर सकता। आपसे वज़ू हो चुका, ये पानी गया है, अब इससे कोई और वज़ू नहीं कर सकता, एक दफ़ा यूज़ हो गया, इस्तेमाल हो गया, लेकिन ये नापाक नहीं है। आपके कपड़ों पर लगा है जिस्म पर, तो इससे नापाकी नहीं है, आप पाक ही हैं। बिल्कुल हम इसी तरीके से वज़ू करते हैं, वज़ू किया तो ये कपड़ों पर लग गया और जिस्म पर, तो इस तरह ये शरीयत का हुक्म है कि ये पानी पाक है, जिससे वज़ू हो रहा है, छींटे लग रहे हैं, कोई पानी नापाक इस तरह नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह कल के बारे में हो सकता है हम गुस्ल के बारे में शुरू करें। आज ये एपिसोड हो आखिरी है वज़ू का, कल हम गुस्ल के बारे में तफसीली ज़िक्र करेंगे। अगर आपको ये समझाना अच्छा लगता हो मेरा, तो आप सवाल भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और इसी तरह अपने बहन भाइयों में शेयर करें ताकि ये इल्म सब में जो है आम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला